مرحبا بالحاضرين معنا والغائبين والحاضرين عن بعد. وهذه هي الدورة الأولى من حلقات المقهى الأدبي فاطمة المنيسي. نعتذر، قلت هذه هي الحلقة الأولى من الدورة الأولى للمقهى الأدبي فاطمة المنيسي، ونستهله بموضوع مهم جدا يهم كل المغاربة والمغربيات، وهو انتخابات الأخيرة، انتخابات 2021. تساؤلات حول مكانة المرأة ومساهمة المرأة في هذه الانتخابات، وعنوناه بما هي الدروس التي استفدنا منها في هذه الانتخابات. إذن كان بودنا أن نقوم بهذه الدورة في شهر أكتوبر، ولكن عدة مشاكل حالت دون ذلك، ونحن مسرورين اليوم بالقيام بها، لأن أظن إلى حد الآن أنا شخصيا لم أجد لا دراسة ولا كتابة ولا شيء حول مساهمة المرأة في الانتخابات الأخيرة. إذن هناك الإعلام تكلم بطريقته الخاصة، ويجب يمكن أن نعيد فيها النظر إذ كان إعلاميين متواجدون معنا، لأن كل واحد يجد تحليله الخاص في هذا الميدان. وأجد نفسي مسرورة جدا لكي نقوم بهذه الحلقة يوم 24 نوفمبر، أي 6 أيام قبل الذكرى السادسة لوفاة الأخت فاطمة المنيسي. وأتذكرها كثيرا، وتذكرتها كثيرا عندما كنت أحضر هذا اللقاء، كون كانت هي من النساء الأوائل، إن لم نقل المرأة الأولى، التي تكلمت وأكدت عن مكانة المرأة في المجال السياسي. وما يذكرنا بها أيضا هي كتابها حول الحريم السياسي، حينما برزت مكانة بنظير بوتو والنجاح الذي أحرزت عليه، وما هي ردود الأفعال اتجاه هذا نجاح امرأة باكستانية مسلمة في المجال السياسي. لذا كان كتابها مهم جدا، وما لفت النظر هو انتقاد الحديث الذي يقول: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فحاولت أن تدرس هذا الحديث بكل الجدية حين مزجت بين السياسي والديني، بين التقليدي والحداثي، بين الخضوع والتحرر. إذن رحم الله الأخت فاطمة المنيسي وجعلها قدوة لشبيبتنا، لأن نحن في حاجة إلى شباب مؤهل، شباب ملتزم، لكي يدافع عن حقوقه الأساسية، وخاصة الحق في المساواة. إذن ندوتنا اليوم أو المقهى الأدبي يتطرق إلى نقطة أساسية كما قلت، هي انتخابات 2021، أي دروس بالنسبة للنساء. وهدف هذا اللقاء بطبيعة الحال هو تحليل نتائج الانتخابات، ولكن انطلاقا من مقاربة النوع، أي مكانة المرأة في هذه الانتخابات. وتساءلنا، وأظن أنكم وصلكم التساؤل في هذا المجال: كيف تلج المرأة المجال السياسي؟ وما هي الوسائل الناجعة التي تساعدها على ولوج المجال السياسي؟ وهل المرأة في الحقيقة كائن ناشط سياسي؟ وثالثا، هل حضور النساء في المجال السياسي هو أداة لإبراز مكانة المغرب على المستوى الإقليمي والدولي،
أو هو مسيرة نحو المساواة بين الجنسين. إذن هذه هي التساؤلات الأساسية التي انطلقت من كل هذه الانتخابات وكل ما رجع حولها. إذن فإذا لاحظنا نقطة أساسية أن المرأة المغربية قد شاركت دائما في المجال السياسي، شاركت قبل الحماية، وشاركت أيضا داخل الأحزاب السياسية، ونجد نساء برزنا في انتخابات 1976 إذن في الانتخابات المحلية، وكذلك امرأتين في 2090، ولكن المسيرة كانت بطيئة جدا إلى سنة 2002 مع إدراج القانون حول اللائحة الوطنية وب 30 امرأة، وبعد ذلك أيضا في 2011 كانت لائحة ب 60 امرأة وشاب، وفي القانون الأخير 90 امرأة وشاب في ضمن اللائحة. إذن هناك تطور ملموس، إذن المرأة موجودة في المجال السياسي، هذا لا غنى عنه. ولكن المشكل الأساسي الذي يطرح الآن هو أن بدون كوتا لا نجد نساء في المجال السياسي. إذن هذا هو الإشكال المطروح، مهما أن القوانين الأخيرة وسنؤكد عليها في هذه المداخلة عبركم وعبر المداخلتين الاثنين بأن القانون هو تقريبا إيجابي بالنسبة للنساء وفتح لهن المجال، ولكن الأحزاب السياسية لم تقم بعملها كما يرام، والأحزاب السياسية كانت خجولة جدا في هذا المجال، حيث أننا لم نجد إلا 6 نساء اللواتي انتخبن عبر اللوائح المحلية، و90 امرأة كلها من الكوتا واللوائح الجهوية. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي أيضا منع المرأة من البروز في هذه الانتخابات هو استعمال المال، وأظن هذا نقاش كبير في هذا المجال، لا على مستوى الرجال ولا على مستوى النساء. الانتخابات أظن هو الدفاع عن مشروع انتخابي، هو بروز نظرة معينة حول ما سوف يقوم به الحزب الفلاني أو الحزب الآخر، وليس استعمال المال. ونجد حتى الأحزاب أنها ذهبت في هذا الاتجاه أكثر من اختيار النساء أو الفعاليات التي سيكون لها دور مهم داخل المجالس المحلية أو داخل البرلمان. وكذلك نجد أن الأحزاب السياسية قد كانت تكوينات مهمة على المستوى الوطني، وتكونت شابات في المجال الانتخابي وفي مجال حين سوف ينجحن في هذه الانتخابات، إما برلمانيات أو على المستوى المحلي، ولكن لم تعمل بها كثيرا لأنها حاولت اختيار نساء أخريات عوض النساء اللواتي تكونن في هذا الاتجاه. إذن كل هذه الأشياء دفعتنا إلى البحث عن الوسائل لتغيير هذا الوضع. هل الكوتا صالح دائما أم الكوتا هو مرحلة معينة نمر منها لشيء آخر؟ وكيف يمكن إلزام الأحزاب السياسية لترشيح النساء؟ إذن في هذا المجال لدينا مداخلتين أساسيتين. المداخلة الأولى للأستاذة الكريمة في علم الاجتماع والناشطة الجمعوية حول النساء والانتخابات بين العنف والمشاركة، والمداخلة الثانية للأخ والزميل زكريا القادري حول ولوج نساء المجال السياسي مسارات متباينة. وأعطي نظرة
بسيطة في الأخير، كيف يمكن أن لدينا الآن 24.3% من النساء في البرلمان، امرأة في رئيسة الجهة، 3 عميدات، الرباط، الدار البيضاء ومراكش، و30 امرأة في رئيسة جماعة، مع أن النساء تشكلن 50.3% من الساكنة، أي ما يقرب من 18 مليون ونصف. إذن واحد نقطة استفهام هنا. إذن الآن الأخت والزميلة سناء بن بلي، تفضلي. شكرا للأستاذة عائشة. مساء الخير الحضور الكريم. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui, mais je suis aussi heureuse de retrouver dans cette salle des personnes que j'ai perdues de vue pendant un très bon moment. Donc, je les salue et je suis vraiment contente aujourd'hui. Donc, pour moi, ma participation, elle sera axée autour de la thématique de la participation politique des femmes, mais je vais centrer mon intervention sur le moment des élections et les violences autour de ce moment des élections. Donc, mon intervention va s'articuler autour de 3 points essentiels. Une lecture dans les résultats des élections. Je sais que je vais vous saouler aujourd'hui avec les chiffres, donc vous les connaissez déjà, mais je pense que pour commencer et pour aborder la question, c'est un bon point de départ pour voir la situation actuelle. Le deuxième point que je vais aborder, c'est les élections et les violences. Donc, voilà comment les femmes dans la participation politique ou les femmes qui se présentent aux élections, ils sont dans une situation de violence multiple et additives. Et enfin, je vais donner un aperçu sur le terrain que j'ai fait pendant ces élections. Donc, je ne vais pas présenter de résultats parce que c'est un terrain qui est toujours en cours en fait. Donc, je n'ai pas eu le temps d'interpréter et d'analyser les résultats, mais je vais donner un aperçu sur ce terrain. Donc, voilà, je commence par cette lecture dans les résultats des élections. Donc, la première chose qu'on peut dire, c'est que cette année, les élections, ils ont connu une amélioration en matière de participation électorale. Donc, une grande participation, voilà, une certaine amélioration. D'ailleurs, on est passé de 42,29% en 2016 à 50,35%. Donc, ce résultat, il est le résultat d'une forte mobilisation de toutes les forces civiles dans le pays. Donc, les associations et tous les acteurs, acteurs politiques ou acteurs associatifs ont contribué à cette amélioration parce que c'est un choix, en fait, c'est un choix démocratique. On est pour ce choix démocratique. Donc, il faut rappeler également que parmi les participants, il faut dire qu'il y a aujourd'hui dans l'électorat marocain, 50,7% sont des femmes, sont déjà des femmes, donc qui sont en âge de vote aujourd'hui. Parmi ces 50,7%, 62,9 sont déjà inscrites sur les listes électorales. Donc, il y a une grande importance, le nombre de femmes qui sont déjà inscrites est important aujourd'hui. Mais parmi ce nombre, 46% seulement ont effectivement voté. Donc, ce sont les résultats qui dévoilent l'importance de la participation des femmes aux élections. Ce qu'on peut dire également, c'est par rapport à la période préélection,
il y a toujours une forte mobilisation des acteurs au niveau du pays pour la réforme des lois électoraux, que ce soit les lois pour les lois organiques des partis politiques, la loi organique pour la Chambre des représentants, la loi organique pour la Chambre des conseillers et surtout la loi organique des collectivités territoriales. Donc, il y avait une forte mobilisation des acteurs de la société civile, des mouvements de femmes, pour aller vers une réforme qui peut garantir une meilleure participation des femmes au niveau politique. Donc, jusqu'à la veille des élections, il y avait cette mobilisation du mouvement et on peut que les féliciter, que ce soit le mouvement, la coalition Le Monasafa Daba, que ce soit le mouvement pour la démocratie paritaire, que ce soit AOL, que ce soit d'autres acteurs du mouvement féministe. Chaque association elle a œuvré pour garantir une meilleure participation aux femmes dans les élections. Donc, on était dans cette mobilisation de la société civile pour garantir une meilleure participation des femmes aux élections. Cependant, le résultat, il n'est pas vraiment très encourageant pour les femmes parce que dans les lois organiques, la réforme des lois organiques, on n'est pas encore arrivé à la parité stipulée dans la Constitution, on n'est même pas arrivé au tiers. Donc, pour la Chambre des représentants, on n'est pas encore arrivé au tiers et donc moins à la parité que stipule la Constitution. Donc, avec toutes ces réformes, aujourd'hui, on a eu comme résultat le passage de 21% des femmes dans la Chambre des représentants qui était en 2016, on est passé à 24,3%. Ça veut dire 66 députés, dont 6 viennent des circonscriptions législatives locales. Et ça peut répondre à la question de l'Aïcha sur l'utilité du quota ou du dispositif de la discrimination positive aujourd'hui. Donc, voilà, on est 6 personnes seulement qui sont venues des circonscriptions législatives locales. Donc, et là, la question se pose par rapport également aux partis politiques qui n'encouragent pas la participation des femmes au niveau local. D'ailleurs, par exemple, je peux parler du parti Cerclel. La seule femme à qui elle a donné l'accréditation pour être dans une circonscription législative locale, elle a remporté les élections. Donc voilà, ça pose la question par rapport au rôle des partis politiques pour encourager les femmes dans les circonscriptions législatives locales. Donc, on a 1,9% aujourd'hui des députés femmes dans les circonscriptions locales. Donc, ça montre que ça reste vraiment un chiffre qui est vraiment très minimal et ça informe également sur les contraintes qu'ont les femmes au niveau local. Donc, au niveau de la Chambre des conseillers, il y a seulement 15 femmes qui ont été élues parmi les 120 membres. Donc, pour les chambres professionnelles, il y a une augmentation de 4,5, une augmentation. Aujourd'hui, on a 7,67% de femmes, contrairement en 2016, on avait seulement 4,5% de femmes. Au niveau des régions, on a pu dépasser le tiers. Au niveau des régions, on est à 38,5%. Également, au niveau des provinces et des préfectures, on est à 35%. Au niveau des communes, on est passé de 21,18% à 26,64%. Donc, une augmentation significative, mais on est encore toujours loin de la parité et loin également du tiers.
Donc, ce qu'on peut déduire de ces résultats que je viens de présenter et que la plupart d'entre vous connaissent déjà, c'est qu'il y a certes une amélioration, mais il y a une réticence par rapport à l'encouragement de la participation politique des femmes, que ce soit au niveau des partis politiques, que ce soit également au niveau des acteurs qui ont que ce soit le ministère de l'Intérieur, que ce soit le ministère, les ministères concernés par la participation pour encourager la parité au niveau, du Parlement ou au niveau de toutes les instances. Il y a une réticence pour encourager cette participation des femmes. Donc, le deuxième moment que je vais un peu présenter, c'est par rapport à cette question du moment, du temps des élections, qui est un temps de violence pour les femmes. C'est un temps de violence pour les candidates, c'est un temps de violence pour les personnes les femmes qui sont engagées dans ces élections. Donc, on peut parler d'une violence multiple, additive, mais on peut parler également, on peut utiliser le terme de violence intersectionnelle, même s'il y a des personnes qui vont parler d'intersectionnalité, que c'est un concept qui concerne une violence multiple, qui concerne la race, l'ethnie, le genre également, mais au niveau de la participation politique, on peut également transposer le concept d'intersectionnalité pour parler des violences multiples que subissent les femmes. Pourquoi on peut parler de cette violence intersectionnelle? Parce que les femmes, ils vont souffrir d'une violence à cause de leur genre, à cause de leur âge, à cause de leur espace ou leur origine ou leur espace de provenance. Ils vont subir de la violence par rapport à leur appartenance politique également. Et donc, on est dans cette multiplicité de violences, on est dans cette intersectionnalité de violences que subissent les femmes au moment des élections. Et donc, si on parle du moment des élections, on va parler de 3 moments différents. La période avant les élections, au moment de la campagne électorale et après la campagne électorale. Donc, avant les élections, je pense que la plus grande violence que subissent les femmes, c'est la violence institutionnelle, que ce soit par rapport aux lois qui gèrent la participation politique des femmes, les 4 lois qu'on a présentées tout à l'heure, ça veut dire la loi organique concernant les partis politiques, la loi organique concernant la Chambre des représentants, la Chambre des conseillers et des collectivités territoriales, que ce soit de l'intérieur à l'intérieur des partis politiques auxquels ils appartiennent. Donc, la première chose qu'on peut aborder par rapport à cette violence institutionnelle, c'est, on a parlé qu'à la veille de chaque élection, il y a la mobilisation de la société civile pour améliorer cette participation politique des femmes. Et là, on parle bien évidemment de la question de mesure des discriminations positives qui est le quota. On essaie d'améliorer cette participation à l'intérieur et on sait que jusqu'à la veille des élections, on était entre est-ce qu'on va laisser la liste nationale 30% pour les femmes 60 sièges pour les femmes et 30 pour les jeunes, ou on va passer à des listes régionales avec 90% pour les femmes, où il y avait tout un débat autour de cette mesure positive qu'on n'a pas pu améliorer et on n'a pas pu aller vers la parité, on n'a pas pu aller vers même le tiers, on n'a pas pu y arriver à ce tiers. Donc, que ce soit les partis politiques eux-mêmes ou les responsables, ils sont dans cette... Ils considèrent toujours que la mesure de discrimination positive est toujours un usufruit pour les femmes. Alors voilà, c'est un usufruit. Ils n'arrivent pas à faire la campagne comme les hommes sur le terrain, mais on a vu que les résultats montrent que la machine
pour les femmes, il est différente que la machine électorale pour les hommes. Et donc, les femmes au niveau local, ils ont des contraintes. C'est vrai qu'ils arrivent à dépasser des contraintes et on a vu par rapport aux 6 femmes qui ont arrivé à percer, mais c'est avec beaucoup de difficultés. Donc, moi-même, j'étais sur le terrain, j'ai fait de l'observation et je peux témoigner des difficultés qu'ont les femmes de faire une campagne au niveau local. Donc, le seul point d'entrée pour assurer, pour le moment, on est toujours, donc le seul point d'entrée pour assurer cette participation, c'est le quota, c'est la mesure de discrimination positive. Donc, les partis politiques, aussi bien que les intervenants par rapport aux lois électoraux, ils sont déjà dans une, comment puis-je dire, ils sont en contradiction avec la Constitution qui pousse en quelque sorte vers la parité. Et donc, on est là devant, il y a la parité d'un côté qui est stipulée dans la Constitution, mais il y a toutes les lois qui traduisent cette Constitution qui sont en quelque sorte en contradiction. Donc, voilà, ça, c'est la première violence institutionnelle que subissent les femmes, c'est à partir des lois qui ne leur ouvrent pas la voie vers une meilleure participation. Je considère également comme violence institutionnelle le fait que les femmes se trouvent contraintes d'entrer également. Alors, on parle du quota, on parle de cette mesure, mais à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Donc, les femmes, en quelque sorte, parce que c'est la seule voie qui peut les amener vers le Parlement, vers la représentation, la représentativité, donc ils sont obligés de rentrer en compétition les unes contre les autres au sein de leur parti pour être justement au sein de ces listes, pour pouvoir assurer une participation par la suite. Donc, c'est la deuxième violence institutionnelle, parce qu'au lieu d'être en compétition pour traduire le projet politique de leur parti politique ou être en compétition pour traduire leur projet également de leur vision de la politique aujourd'hui au Maroc, ils sont obligés de rester dans cette compétition entre elles-mêmes pour arriver à la tête de la liste pour pouvoir être élus par la suite. Donc, c'est de l'énergie perdue pour les femmes. Également, ce que je peux également considérer comme une grande violence et une grande discrimination envers les femmes, c'est le fait qu'une candidate qui a déjà bénéficié, et ça c'est le résultat de la dernière réforme, qui a déjà bénéficié de la liste nationale une fois ou de la liste régionale, il n'a pas le droit de se présenter encore une fois aux élections. Donc, pour moi, c'est également de l'énergie perdue, de l'expertise perdue, parce qu'on donne l'opportunité à une femme pour avoir une expérience, mais on ne capitalise pas sur cette expérience. Donc, après un seul mandat, elle est obligée de faire les élections au niveau local et on a vu que la plupart d'entre elles, ils n'ont pas eu l'opportunité d'être élus encore une fois. Donc, c'est comme on est dans un paradoxe, dans un train qui va à double vitesse, parce qu'il y a d'un côté tout le mouvement de femmes qui est là pour un empowerment politique des femmes. On voit même qu'il y a le ministère de l'Intérieur qui finance des formations pour assurer l'empowerment politique des femmes et au moment des élections, on leur dit non, excusez-nous, il n'y a pas moyen que vous soyez à l'intérieur de cette machine politique. Et donc là, on se trouve dans un paradoxe et c'est une grande violence institutionnelle vis-à-vis des femmes. Donc,
au moment de la campagne électorale, alors également, c'est un moment de grande violence. Alors, mis à part les violences qu'on a pu suivre et qu'on a pu voir et vivre dans les quartiers, dans certaines régions, qui étaient des violences à l'encontre des femmes qui étaient en pleine campagne, mais on a assisté également à une violence numérique inouïe contre les femmes. Et cela, on l'a observé, on l'a recensé, on a essayé de le recenser. Et donc, c'était une violence qui n'avait pas de limite vis-à-vis des femmes et qui n'était pas... C'est vrai qu'il y avait également de la violence envers les hommes, mais à 70% ou plus, c'était une violence contre les femmes. Et donc, voilà, les femmes, ils ont reçu cette violence numérique, que ce soit parce qu'ils étaient trop jeunes, et donc on a vu tout ce qui était dit contre des candidates qui étaient trop jeunes. On parlait de Toyor el-Jannah, on parlait de crèche, on parlait d'autres choses, soit parce qu'ils estimaient qu'il était très âgé pour les élections et on parlait de la loterie pour le pèlerinage, donc et on a vu, soit c'était de la violence parce qu'il était belle ou également parce qu'il était moins belle. Et donc, on a vu que tout était axé, on réduisit ces candidates qui étaient dans une action, qui étaient dans une participation citoyenne à leur état, à leur état biologique de femme. Donc, ce qui n'était pas vis-à-vis des hommes. Et après la campagne également, après les résultats, on a assisté également à un grand moment de violence pour les femmes qui étaient élues, que ce soit par rapport à leur participation, que ce soit dans les conseils ou dans la présidence des communes. Et donc, il y avait un grand mécanisme d'exclusion des femmes pour les empêcher d'exercer leurs droits à l'accès aux postes de décision, que ce soit dans la présidence des communes, que ce soit dans la participation au conseil, notamment au niveau communal. Donc, on leur demande parfois de céder la place, mais parfois on les force à céder la place. Et là, c'est un moment de grande violence. Et ça, aujourd'hui, ce sont des choses qui ne restent pas à l'intérieur des bureaux. On a heureusement des moyens de communication qui nous permettent de s'arrêter sur ces violences. Mais ce qui est bien dans cette situation, c'est qu'on est en train de vivre la naissance d'une élite de femmes, une élite politique qui est en train de se constituer pour revendiquer ses droits. Et aujourd'hui, on a eu l'émergence de cette élite qui commence à entamer des procédures judiciaires et des procédures de contentieux judiciaires. Donc, ils commencent à aller aux tribunaux pour demander leurs droits, surtout quand il s'agit de conseils qui ne respectent pas l'article 17 de la loi des collectivités territoriales et ne respectent pas le tiers pour les femmes. Mais on a ces cas de femmes. En 2016, on avait 3 cas qui étaient soutenus par l'Association démocratique des femmes du Maroc. Une de ces 3 personnes, elle a pu prendre justice. Cette année, on est à 6 cas. Une seule personne a pu gagner justice. 2 personnes, leur dossier ou leur demande a été rejetée, mais ils sont allés vers la cour d'appel. Et d'autres personnes, d'autres élus, la procédure, elle est toujours en cours. Mais moi, je trouve que c'est très positif aujourd'hui qu'on a des femmes qui se constituent en force et qui revendiquent leurs droits. Donc, aujourd'hui, quelle opportunité pour les femmes en politique?
il y a une nouvelle configuration, des femmes qui sont de plus en plus déterminées. Ça, on l'a vu avec ces femmes qui osent aller vers des procédures judiciaires. Mais également, on a de l'autre côté une orientation générale qui est en deçà des attentes des Marocains. Par exemple, moi, je ne vais pas entrer dans le programme gouvernemental, mais on voit que l'orientation générale du programme gouvernemental, il va vers la question de la femme problème aujourd'hui qu'on doit intégrer pour trouver des solutions. On est loin de l'approche droit, on est loin de l'approche genre en elle-même. Et donc, voilà, la situation, elle est aujourd'hui, elle est ambiguë, mais on est en situation d'attente pour le moment. Le dernier point que je vais aborder, c'est juste, je ne sais pas, est-ce que j'ai encore un peu de temps? C'est juste par rapport à mon terrain, le terrain que j'ai entamé, c'est un moment de partage parce que je ne vais pas présenter de résultats pour le moment, mais c'est un terrain que j'ai entamé pendant les élections. C'était un terrain ethnographique transversal et longitudinal. Pourquoi transversal et pourquoi longitudinal? Longitudinal parce qu'elle a commencé en 2016, elle a commencé pendant les élections en 2016, j'ai commencé l'observation, j'ai choisi une candidate qui était à l'époque, il s'est présenté dans la liste nationale. Et en 2021, j'ai essayé de poursuivre l'observation avec la même candidate qui ne peut plus se présenter dans une liste, mais qui devait faire une campagne législative locale. Donc, c'est pourquoi je parle de terrain transversal, de terrain longitudinal. Je parle également de terrain transversal parce que c'était en comparaison avec d'autres terrains que j'ai réalisés, mais c'était là, j'ai observé les élections de manière générale et c'était surtout des hommes que j'avais observés en 2009 et également par la suite en 2007. Donc, en 2007 et par la suite en 2009. Donc, en 2007 et en 2009, j'avais fait l'observation des élections, mais dans un milieu rural. Et donc là, je n'avais pas la possibilité d'observer la campagne électorale, mais j'ai dû me contenter au récit qu'on m'a raconté sur la campagne électorale, puisque la campagne électorale en milieu rural, c'est une campagne d'hommes. Et donc, voilà, j'ai dû me contenter sur les récits, sur les programmes, sur l'organisation et surtout sur le rituel. Et donc, j'ai pu voir comment des personnes que un peu j'ai suivi de loin par la suite dans les élections de 2016 et par la suite de 2021, on a des candidats hommes qu'on peut nommer aujourd'hui, des candidats, je ne sais pas comment le dire en français, mais en arabe, on parle de Ka'in Tikhabi, parce qu'il a accumulé une expérience et une expertise par rapport aux élections, par rapport à la campagne électorale. J'ai essayé de voir la même chose chez les femmes et je me suis demandé pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à avoir une femme qui soit elle aussi Ka'in Tikhabi, qui a cette expertise, qui a ce cumul d'expérience pour aller aux élections et pour en sortir tout le temps gagnante. Donc, c'était là l'objectif de mon terrain. Et dans cet objectif, il y avait le terrain de 2016. J'ai dû collecter, j'ai dû suivre la candidate, j'ai dû être au courant de son agenda, d'étudier son agenda, d'étudier ses mouvements dans la circonscription, parce que même si la liste nationale, il y a une large circonscription qui est plus ou moins large, et en 2021, c'était un autre élément parce que là, on était dans un territoire
et je pouvais mesurer ce territoire, mais ce territoire, il est mesuré également par rapport au temps, par rapport à toute l'expérience qu'il a eue au Parlement, par rapport à tout le travail, parce que normalement, il y a 5 ans de travail et se présenter une deuxième fois aux élections, c'était le moment de récolter le fruit de ce travail qui n'était pas le cas. Parce qu'il y a d'autres éléments qui rentrent dans les élections, il y a d'autres dimensions qui rentrent. Il y a le parti, il y a l'élu homme qui est là, il y a les citoyens et les citoyennes qui rentrent en configuration et là, je m'arrête pour dire un peu quelque chose qui est très important parce qu'à chaque fois qu'on parle d'élection, à chaque fois qu'on parle même, parce que Richard, il a parlé tout à l'heure de la corruption, quand on parle d'élection de corruption, on a tendance à mettre le doigt sur l'élu ou sur l'acteur politique. Je crois qu'à travers l'expérience des dernières élections, que le doit tourner un peu également vers le citoyen, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a le politicien qui est corrompu, mais il faut un travail de fond avec les citoyens qui sont là, qui sont en train d'encourager et qui sont des demandeurs. Aujourd'hui, il faut un peu faire un travail de fond avec les citoyens, il faut faire un travail de fond avec les jeunes qui sont la relève. Donc, c'est ce que je peux dire. Aujourd'hui, le terrain, il est toujours en cours. C'est un grand travail et c'est un moment pour moi de prendre de la distance avec les élections pour dégérer tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai observé, mais également pour dégérer et mettre en relation avec les résultats et avec tous les éléments qu'on a aujourd'hui et pour donner des résultats par la suite. Donc voilà, c'est juste pour vous parler un peu de mon terrain, mais je ne peux pas en dire plus parce que c'est un terrain qui est toujours en cours. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Sana, pour cette intervention très documentée, très chiffrée, et puis aussi avec une expérience de terrain vraiment que nous voulons multiplier parce que c'est à travers ces expériences de terrain vraiment que nous pouvons trouver une voie, une voie de changement. Et j'estime vraiment enfin, que l'idée, enfin je reprends des petites choses ici, qu'il y a amélioration mais réticence politique, ça on le remarque chez tous les partis politiques. Dès que tu demandes que des femmes soient en tête de liste, ben, ils refusent totalement. Alors, il y a pratiquement près de 2000 femmes qui étaient enfin, sur les listes locales. Il y a 97 têtes de liste et 6 vraiment qui ont été élus. Là, vraiment, c'est une mascarade. On ne peut pas dire que c'est le peuple qui n'admet pas les femmes. Parce que sur le terrain, et je crois vraiment, ça peut le dire, vraiment, on est accepté. Les femmes sont acceptées. Elles ont un langage qui est accepté. Elles ont aussi enfin des idées qui sont acceptées. Elles sont proches des autres. Mais enfin, c'est une question encore politique parce que vraiment les partis politiques sont dirigés par des hommes. Vraiment, quand tu vois enfin les bureaux politiques, quand tu vois les comités centraux et tout ça, vraiment c'est plein d'hommes. Et les femmes, quelle est leur place dans toute cette architecture partisane? Ben, leur place, bon, des fois, tu trouves, c'est du décor, pratiquement, parce que même quand elles veulent se lever pour critiquer, on les remet à leur place et puis on leur dit, ben, c'est pas le moment, quand tu veux critiquer, viens me le dire à moi, mais ne le dis pas en public. Parce que vraiment, une femme qui critique, même un parti de gauche en public, bon, c'est bien refusé. Et puis, bon, il y a cette violence dont elle a parlé qui est vraiment très importante. Et je trouve même le fait d'exclure des femmes, le fait vraiment je ne sais pas moi, de former des femmes et puis, bon, de les éjecter pour recourir à retrouver la mère, la sœur, la compagne, l'amie quand même,
pour les placer vraiment sur les listes électorales, ça vraiment, c'est une autre violence, c'est une violence partisane vraiment que nous remettons en question tous. Et j'ai toujours dit que dans un parti politique, une femme doit être sous l'aile d'un homme. Si elle n'est pas sous l'aile d'un homme, elle n'arrivera jamais. Alors, une femme libre qui a des idées, qui défend ses idées, elle n'a pas sa place dans un parti politique. Je crois qu'il y a aussi en face ce fait-là que les femmes ne peuvent pas se représenter une deuxième fois. Vous savez que pour le Parlement, 66% de personnes qui se sont présentées, ce sont des anciens du Parlement et 40% pour les élections locales. Alors bon, eux, ils ont vraiment cette possibilité. Il n'y a pas de cumul d'expérience. On ne laisse pas les femmes cumuler des expériences. Quand on voit qu'il y a vraiment des doyens dans le Parlement qui ont passé toute leur vie à être députés, d'autres peut-être la moitié de leur vie, je ne sais pas quoi, et puis une femme, on ne les laisse pas vraiment avoir 2 mandats, 3 mandats, ça vraiment, c'est catastrophique. Et c'est ça à réviser. Il faut revoir ça avec le ministère de l'Intérieur parce que sans le ministère de l'Intérieur, on ne serait pas arrivé aux 90 femmes. Bon, alors je passe la parole à notre ami Zakaria. Donc, lui, vraiment, c'est vraiment toute la complexité de ces élections et puis vraiment ces disparités qu'ils ont introduites dans le panorama un petit peu politique. Bon, à vous la parole. Est-ce que c'est bon? Merci. Je pense pas, je n'ai pas la prétention de parler de toute la complexité, mais en tout cas des terrains que j'ai suivis un peu avec les collègues dans le cadre d'un groupe qui a des chercheurs qui ont essayé un peu de suivre les élections précédentes, notamment par le fait qu'il y a aussi 3 scrutins qui se sont passés le même jour. Et je pense que par la question que nous abordons aujourd'hui, ça interpelle aussi sur la place de la femme dans les listes, etc. et comment ça a été géré, comment ça a été mobilisé. Je ne pense pas que je vais avoir tout le temps de parler de cette, ingénierie des élections de façon technique, mais mon idée, c'est juste c'est aussi un parti pris de ne pas parler des femmes que par l'accès au fait qu'elles soient parlementaires ou pas. Donc, d'aller vraiment dans le fond de cette question, est-ce qu'il y a dans le champ politique, est-ce que la femme participe? Est-ce qu'elle a une place? Sans aucun doute, c'est oui, et sur tous les plans. Le risque, si on prend aujourd'hui que par le nombre des femmes qui sont parlementaires, c'est aussi de se limiter, de voir la place de la femme que par la partie visible de l'iceberg, qui est vrai, totalement vrai. Dans tout ce qu'on dit depuis la naissance même du mouvement féministe au Maroc ou ailleurs, parce que le nombre de femmes dans les parlements a été documenté aussi par ONU Femmes, etc. On ne fait pas l'exception, y compris dans plusieurs pays modernes du monde. Et cette complexité que je propose aussi de partager avec vous, elle émane aussi de différentes trajectoires qu'on a suivies un peu dans plusieurs terrains, que ce soit Casablanca, que ce soit une ville aussi moyenne, ou 2 terrains ruraux dans la région de Casablanca ou dans le sud-est vers le côté des Oasis. Donc, qui émanent de ces trajectoires un peu disparates parce qu'elles sont pas, finalement, elles ne sont pas homogènes. Et on voit que même la participation politique des femmes dans notre pays n'est pas homogène, comme celle des hommes d'ailleurs. Ce qui me ramène à sortir de cette simplicité de prendre les choses telles qu'elles sont et de dire sociologiquement, ça serait bête de dire elle participe ou elle ne participe pas, parce que de toute façon, il y a de tout. Pour toutes les catégories sociales, si j'ose abuser du langage sociologique. Bien sûr qu'il y a une certaine amélioration dans les chiffres de la place des femmes. Si on voit par rapport au siège parlementaire, on est passé de 17% en 2011 à peu près 20%, 20,3% je pense en 2016, et aujourd'hui on est vers 24%. Jusque-là, on n'a pas
atteint le seuil symbolique de 25%, pour d'autres c'était 30%. Il y a une certaine amélioration qui est aussi due à ce fameux quota. Ce fameux quota, parce que voilà, il y a l'amélioration, mais en même temps, on est passé de 60 à 90. On est passé de 21 sièges gagnés localement par les femmes à 6 sièges aujourd'hui, parce qu'il y a différentes raisons là aussi. Bien sûr qu'on peut critiquer les partis politiques, pour dire, voilà, elles ne donnent pas accès, etc. Ça, c'est une discussion très, très intéressante qui a tout à fait sa place aujourd'hui. Mais il y a aussi le fait d'avoir un quota aussi grand, y compris régional, fait qu'il y a une émergence d'autres dynamiques. N'oublions pas qu'aujourd'hui, même le PSU, la présidente du PSU, elle est passée non pas dans la liste locale, mais par la liste régionale. Donc, on n'est pas que dans les partis qui ne choisissent pas, mais il y a un jeu de stratégie électorale qui est là, que chaque parti fait, que chaque candidat fait, chaque candidate fait aussi. Donc, là aussi, c'est cette nuance qui me paraît très, très importante. Bien sûr, quand on parle des partis, là aussi, quand on analyse un peu les trajectoires de la place des femmes dans les partis politiques, on n'est pas vraiment dans les années avant 93, où pratiquement il y avait très très peu de femmes, on peut même les nommer, qui sont dans les bureaux politiques des partis politiques, qu'ils soient grands ou petits. Aujourd'hui, il y a quand même une certaine présence, il y a même des femmes qui ont une expérience ministrable, etc., dans les bureaux politiques, et du coup, ça amène aussi non pas à poser la question, comme on dit, du côté des chercheurs, mais aussi du côté des politiciens. Dans le parti, il faut que ces discussions se posent aussi à l'intérieur des partis, entre hommes et femmes, parce qu'il n'y a pas que les hommes dans les bureaux politiques fondamentalement. Il y a bien sûr cette participation qui s'est vue durant les précédentes élections par le taux de candidature. Et je voudrais l'aborder aussi, ma présentation ou mon échange avec vous par rapport à ce taux. Aujourd'hui, on est sur un taux pratiquement 30% des femmes candidates au niveau régional et local et environ 34% au niveau législatif. Là aussi, rien qu'en voyant les chiffres, c'est intéressant, on va dire. On est quand même sur le 1 tiers. Mais cela dévoile aussi, cela masque aussi d'autres dynamiques qui sont beaucoup plus complexes, qui sont dans les listes, qui est une question à poser pour les hommes et pour les femmes. Parce que la femme qu'on va mettre dans la liste juste pour avoir le nombre, on le fait aussi pour les hommes. Mais ça pose... notre objet, ce n'est pas les hommes aujourd'hui. Je vais aborder que les femmes parce que c'est très, très important. Parce que les cas qu'on a documentés aussi par rapport à nos terrains renvoient sur quelle femme on va choisir. Que ce soit dans les grandes circonscriptions type Casablanca ou dans des communes rurales. Bien sûr, le fait d'avoir 3 grandes villes qui sont gouvernées par des femmes, c'est quelque chose d'important à signaler. Et le temps nous dira que si ça va continuer, ça va être renforcé, ou on va encore switcher, parce que de toute façon, la maire de Marrakech, elle était déjà maire avant, et on est passé à une mairie masculine, et elle est revenue à être maire. Donc le temps nous dira. Et d'ailleurs, le temps nous dira aussi, quand on va voir à analyser les résultats détaillés des élections. Donc, site par site, votant par votant, etc. Donc, mais ça, c'est le travail des journalistes et des chercheurs. Mais on l'attend aussi avec impatience pour avoir plus à échanger, à en tirer des conclusions par rapport aux élections passées. Je voudrais, avant d'aller plus loin, de revenir un peu sur cette participation. Quand on dit participation, notamment électorale, parce que la participation politique, elle est par définition plus large, parce qu'on peut participer politiquement à travers une ONG ou comme citoyen, etc., selon les formes de participation politique dans lesquelles les femmes sont fortement présentes, et heureusement dans ce pays. Mais par rapport à la participation électorale, je voudrais aussi mettre en avant aussi que participer politiquement dans les élections, c'est aussi avoir la capacité de mobiliser, avoir des coalitions, avoir des supports pour nous supporter, que ce soit à être dans les listes, financièrement aussi pour financer des campagnes. Donc, il faut avoir
toutes ses ressources dans la personne qui va se porter candidate ou qui prétend à des postes de position. Et c'est là aussi le nœud de réflexion et le nœud de guerre qui est là. C'est pour ça que j'ai mis en avant ce terme de complexité pour justement essayer de déverrouiller un peu ce côté ressources, parce qu'on n'en parle pas beaucoup et elles sont là fortement présentes. Et les élections qu'on a observées, en fait, particulièrement les sites qu'on a observés avec les collègues, ramènent à des figures que je voudrais partager avec vous. Moi, je les ai résumées en 4-5 profils un peu idéal typiques. Bien sûr, dans ma tête, ils représentent des personnes et des groupes, mais qui reflètent aussi ce qu'on voit un peu partout. D'abord, la figure un peu de la femme qui est, je vais dire, un peu la figure du parti, qui est une femme qui a fait un peu sa trajectoire dans un parti politique, que peu importe la couleur, mais parce qu'on les voit dans plusieurs partis de toute façon, et qui a une position parfois dans le bureau national, parfois pas, mais qui a le profil d'accéder à un poste de responsabilité, maire, ministrable, etc. Et qui a ce profil, par exemple, le profil de la maire de Casablanca, et qui ont cette capacité qu'ont certains élus hommes à se faire élire, parce que la maire de Casablanca, elle s'est fait élire comme dans la liste aussi de sa circonscription à Benmsik. Donc, on est dans la circonscription locale, alors qu'on sait pertinemment quand elle s'est présentée, par exemple, dans la circonscription, la prétention, c'est une prétention plus grande. Donc, la preuve, c'est qu'elle est devenue maire et ministre pour un bref moment. Et du coup, cette prétention, cette trajectoire, je vais dire, plutôt nationale, qui n'a pas de lien forcément avec le local, elle est fortement importante. Et pour moi, c'est une des figures qui draine ce que j'ai dit au début de ma présentation, les discussions à mener au sein des partis politiques sur la place des femmes. Et ces personnes, elles ont toute la légitimité pour faire ce plaidoyer interne et pour faire du réseautage aussi interne. Le deuxième profil que je voudrais aussi mettre en avant, c'est la femme, le profil de femmes qui sont dans le parti, qui n'ont pas les capacités soit d'accéder à des grands postes de responsabilité type ministre ou maire ou même des organisations ou des sociétés de cooptation par la suite pour les élites, qui n'ont pas cette capacité, mais qui ont la capacité de mobilisation locale. Elles existent et on les a vues dans pratiquement toutes les circonscriptions de grandes villes. On les a vues à l'œuvre, qui mobilisent des personnes qui vont aller voter, qui mobilisent des sympathisants, qui font campagne, qui sont ce qu'on appelle au porte-à-porte. Ça veut dire on va faire la campagne, quitte à faire le tour des maisons. Et ces profils aussi participent politiquement. La capacité d'accéder à un poste de responsabilité, elle est pratiquement inexistante. Pratiquement. Mais leur place, elle est extrêmement importante, comme la place de leurs similaires hommes. Maintenant, est-ce qu'on a vu, par exemple, à Casa, elles ont deux profils. Soit que c'est un profil en soi, c'est un profil qui va accéder à être conseiller communal ou voire conseiller régional. Et là, c'est uniquement dans la condition où il n'y a pas de cooptation par le parti d'une figure qui peut être une figure publique. On l'a vu, donc le RNI par exemple, qui a cherché une figure publique en la personne d'une actrice. Et du coup, quelqu'un qui n'a pas la même trajectoire comme l'autre femme et qui va accéder à réussir à être coopté et donc se faire élire en tant que parlementaire. Le profil dont je parle, il va accéder aux deux conseils d'ailleurs, mais à condition qu'il n'y ait pas de cooptation qui arrive d'ailleurs. Et ça, c'est extrêmement important parce que les cooptations, notamment dans la phase dont parlait Sana tout à l'heure, avant la campagne électorale, est extrêmement rude pour les femmes, beaucoup plus
pour les mêmes profils d'hommes, parce que les mêmes profils d'hommes peuvent jouer un peu la négociation de nombre. Moi, je te ramène un nombre de voix. C'est des discussions auxquelles on a assisté. Moi, je te ramène 1000 voix dans tel territoire. Ce que la femme, elle va dire, moi, je peux te ramener, mais et ça, c'est les enchères, un peu des samsars des élections. Donc, combien de voix? Parce que ce qu'on appelle, j'appelle samsars parce que on les appelle comme ça sur le terrain, mais c'est ce qu'on appelle les grands électeurs aussi. Donc, ceux qui votent, mais qui ont la capacité à drainer soit un réseau de métiers, un réseau familial, un réseau d'habitat, un réseau aussi d'interconnaissance. Donc, il y a plusieurs configurations et il y a certaines femmes qui font ça. Donc, ça, je veux dire, c'est un profil qui est très, très important. Quand on voit un peu les ressources et les compétences de ce profil, on retrouve qu'ils sont aussi des compétences qui sont fortement ancrées sur l'associatif. Et là, ce n'est pas l'associatif de droit humain, c'est l'associatif aussi du social. Donc, du porte-à-porte, de proximité, et on les voit, c'est des figures locales qui sont connues soit pour des associations de lutte contre la pauvreté, des associations d'analphabétisation, des associations même caritatives, de l'enfance, de femmes, etc. Et on voit qu'il y a ce profil qui est assez ancré pour avoir une certaine légitimité dans le parti qui lui permet en fait une ascension principalement vers les conseils de communes. Et parce que les conseils de communes, c'est un enjeu aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé des résultats détaillés, parce qu'il faut les résultats détaillés. Donc, les conseils de communes, c'est aussi un enjeu parce que ça permet une ristourne. Donc, une ristourne des sympathisants et des gens qu'on a convaincus aussi pour voter pour nous, parce qu'il y a des services à rendre, il y a des services du don et du contre-don si on est dans Marcel Mauss. Donc, il y a ces possibilités que certaines femmes permettent d'avoir, notamment en mobilisant des réseaux fortement féminins. Alors, le troisième profil, et c'est le profil dont parlait Laïcha, c'est le profil des femmes qu'on cherche pour remplir les listes. Et ça, on les voit dans pratiquement toutes les circonscriptions qu'on a observées. C'est des femmes. Le point commun, c'est qu'on sait pertinemment qu'elle ne sera jamais élue. Parce que l'architecture des listes fait qu'on ne va jamais arriver à la 7e, par exemple. D'accord? Mais il faut avoir 7, 8, parfois même la com des partis joue sur, on a mobilisé tant de candidates parce que voilà, on a pu mobiliser beaucoup de femmes pour dire que voilà, les partis travaillent aussi la question du genre, mais ce qui est valable pour elles est valable aussi pour les autres hommes avec lesquels on complète les listes. Mais en termes si je me mets les lunettes de chercheur, je dirais que c'est tout à fait normal dans le jeu de mobilisation électorale. D'accord? Parce qu'il faut remplir, parce que d'autres partis n'arrivent pas à mobiliser ce type. Mine de rien, ils n'arrivent pas à mobiliser, pour une raison ou pour une autre, mais ils n'arrivent pas à mobiliser les différents types, parce que mine de rien aussi, quelqu'un qu'on va mettre aussi dans la liste, au moins on s'assure qu'il va avoir sa voix et la voix de sa famille. Donc, et ça, c'est important. Donc, il y a ce profil qui se dresse et qui est je vais dire, valable pour l'urbain comme pour le rural. Sauf que, justement, dans le milieu rural, là aussi, c'est un autre type de campagne. Dans le rural, d'abord, la constance, c'est qu'on ne vote pas pour un parti politique. On vote pour des personnes. Et ça, les observations qu'on a fait, qu'ont fait des chercheurs avant nous sur des circonscriptions rurales en témoignent. On vote pour la personne de proximité, pour l'interconnaissance. C'est des gens qu'on connaît. On vote pour eux. C'est des gens d'abord qu'on connaît. C'est des gens qui sont capables de répondre à des besoins ponctuels, visibles. Donc, avant, dans les années 80-90, on votait pour celui qui est capable de ramener l'eau potable et l'électrification. Aujourd'hui, on a une électrification assez respectable dans le rural. Donc, il faut qu'on vote pour quelqu'un qui va ramener l'ambulance, qui va ramener le web, qui peut réparer la route quand c'est nécessaire. Donc, c'est d'autres enjeux, mais qui restent dans le quotidien des personnes, ce qui fait qu'on a cette dimension du vote partisan qui est très marginalisée. La deuxième composante dans le vote rural, particulièrement et qui touche aussi les femmes, c'est qu'on a un vote collectif.
un vote familial, un vote parfois tribal, qui est intéressant, même si la tribu peut ne pas avoir d'existence, mais le moment déclencheur, le moment électoral déclenche un peu les enjeux tribaux et les enjeux de structure sociale qui sont en place. Et très souvent, quand il y a le déclenchement collectif de ces mécanismes, la tribu ou le groupe lignagé, il choisit le candidat. Donc, il n'y a pas de candidat, à moins qu'il y ait quelqu'un qui va se mettre en dos une partie de la tribu, ou parce que ce qu'on a observé aussi, ou pour casser un groupe, on va convaincre un membre de la famille avec lui qui va comme ça on est sûr qu'il ne va pas avoir tous les voix. Donc on casse un peu le groupe. Ça aussi, ça existe. Mais par rapport aux femmes, donc se faire élire comme femme dans le rural, c'est de passer ces mécanismes qui sont extrêmement rudes par rapport à la place de la femme dans le milieu rural. Et ça, on le voit dans les profils des femmes qui se sont fait élire, soit dans les conseils communaux, soit en tant que présidente, parce qu'il existe aussi des communes rurales présidées par des femmes. Elles passent par ces mécanismes, et donc c'est leur capacité aussi en dehors des partis. C'est leur capacité aussi à mobiliser ces structures sociales à faire ce que doit faire un élu, tout court. Sauf que quand on met la couche un peu de culturaliste, on se retrouve avec beaucoup plus de difficultés parce qu'il faut convaincre d'abord, non pas les élus, mais il faut convaincre sa famille. Donc, et ça, c'est une autre paire de manches, mais pour certaines, elles arrivent à s'en passer et à s'acquérir une place très, très intéressante. Et c'est là où rentrent aussi, je vais dire, les trajectoires complexes. Parce que, par exemple, une des présidentes de communes qu'on a observé dans le sud-est, c'est une jeune femme qui s'est instruite aussi dans l'université, qui a eu les formations, les fameuses formations de la société civile sur la participation politique. Donc, elle a réussi à avoir son mandat en 2015, mais qui n'a pas pu être reconduite. Parce qu'il y a les structures sociales qui ont gardé leur résistance. Et elle n'a pas pu aller au tac jusqu'au bout pour garder son siège de présidente, mais ça existe. Et du coup, si je peux en prendre deux mots pour synthétiser, ces trajectoires disparates nous montrent réellement, par les preuves empiriques, qu'il y a une réelle participation des femmes à différents niveaux, y compris dans les circonscriptions rurales. Le fait de penser que par la participation en termes de parlement, à mon avis, elle nous masque aussi ces dynamiques qu'il faut aller documenter, qu'il faut aussi mettre en avant. Nous, si je mets la casquette un peu de féministe, si j'ose dire, c'est qu'il faut aussi qu'on arrive à documenter ces trajectoires-là. Parce que jusque-là, on documente que les trajectoires, que le premier profil dont j'ai parlé, alors que les autres profils sont extrêmement importants et nous donnent aussi une manière de faire avec ces femmes, je vais dire, politiques. Merci. Merci beaucoup, Zakaria. Vraiment, j'ai été intriguée dans ce que tu viens de dire au niveau des campagnes. Au niveau des campagnes, des gens vraiment qui ne croient pas aux partis politiques, donc qui ne votent pas pour un parti. Et bon, ils restent vraiment liés à la tribu, à la famille. Donc, quel changement social pour le Maroc si on a des campagnes où la tribu reste vraiment le noyau central et le lien central qui unit les personnes, où vraiment, enfin, disons, la structure moderne des partis n'a pas sa place là-bas, et puis où je ne sais pas moi, le rôle de l'élu, c'est de répondre à un besoin de sa tribu et non pas à un besoin, tu vois, qui soit enfin idéologique, un besoin culturel, un besoin économique, etc. Peut-être la tribu regroupe tout ça, mais je vois vraiment un déphasage
entre un Maroc urbain qui se développe autrement et depuis des années, et on sait qu'il y a des partis politiques ruraux. Le MP, il a joué un rôle très très important. Et quand vous dites là, la place de la tribu et de la famille est plus importante que le parti, donc quel est le lien à ce moment-là entre le parti et la tribu? Donc, moi, je trouve vraiment que dans toutes ces élections, ce qui est intéressant, c'est ces listes régionales. Ces listes régionales de femmes. Le ministère de l'Intérieur, il a dressé le nombre de femmes à élire dans chaque région. Donc, on ne va pas aller au-delà. Donc, de 12 femmes, je crois, à Casablanca, à 3 femmes à Oued Dahab. Et on peut pas aller. Donc, il a vraiment circonscrit le nombre de femmes par région. Alors, quel est le rôle du parti politique dans ce cas-là? Donc, il n'y a plus de parti politique, il n'y a que le quota qui fonctionne avec le ministère de l'Intérieur. Et le ministère de l'Intérieur nous met dans une case qu'il a choisie pour nous, il a dit en fonction de la population, mais qu'il a choisi. Donc, il n'y a plus cette liberté des élections où tu te fais vraiment, tu te présentes et puis vraiment tu es élu par la population. Bon, je crois qu'on passe maintenant aux questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, d'accord. Oui. عائشة قبيلة قلتي باللي بالنسبة للأحزاب النساء خصهم اما يسكتوا او يقدموا استقالتهم بطبيعه الحال ما قلتهاش بهذه الطريقه يعني المانع علاش النساء حتى هما ما كيناضلوش داخل الاحزاب باش ياخذوا رئاسه الاحزاب كما هو الشان مثلا الان بالنسبه لنبيله منيب. يمكن ربما هذا كان استثناء، ولكن احنا لاحظنا يعني منذ الاستقلال اللي طبعا هناك نساء في الاحزاب ولكن ما كيبانوش. دائما كان ما يسمى بالراجل، يعني لو مال افيك شابو بيان سور سور لو ا. ونرجع للاخ المحاضر اللي كيتكلم على العروبيه، يعني باللي تماك كاين لا احزاب لا والو، تما كاين المخزن. هذه المشكله، الواحد خصو يتكلم بالمعقول. تما كاين المخزن تيقول معنا خصكم تصوتوا ولا تجيبوها في راسكم. هذا هو المشكل اللي كاين في المغرب. يعني رغم ان النظام الحسن الثاني مشى مع البصري، بقات الاشياء مازال غاديه. علاش؟ لان الخوف مازال موجود. النهار اللي المتظاهرين من الطلبه هادو مثلا اللي كيمنعوهم الان باش يتوظفوا الى فاتوا 30 عام، اعتقد هذه الفكره ياك ربما غلط لا، يعني ملي هاد الاخوان هادو كيخرجوا يناضلوا وكيجيو القوات تعطيهم العصا، النهار اللي غادي يوقع واحد الوعي، عطيتيني العصا نعطيك العصا، هنا ربما غادي نخرجوا من الخوف. بالمفهوم اننا مازال في واحد اللعبه مخزنيه كتعمل اللي بغات، لعبت في الاحزاب، هرست الاحزاب، كسرت الاحزاب، واخر ما كسرتهم هو هذاك اللي كان باغي يتبع علينا، يعني حزب العداله والتنميه اللي جاب واحد الفكره في الاول وتقنى به خلى لان الاحزاب فشلت، ارانا هذا السيد صافي حزب فاشل منافق الى اخره. ايش كيبقى واحد النظام نسميوه مخزني او ملكي اللي كيمشي البلاد، وخصنا غير اما نتعاملوا معاه، اي نتعاملوا معاه ونفهموا اننا نغيروه اذا كان غلط، والا حتى حنا وراسنا ناكلوا العصا. ولهذا انا كنوجه لك سؤال لك شخصيا عزيزتي عائشه بالعربي، كنت في عضو في حزب الاتحاد الاشتراكي ولا ما غلطتش ياك؟ اذا شنو هو المانع اللي كان تيمنعك تقول الله يرحمه السيد يوسفي ولا نقبل منه، واش حنا ما عندناش الحق نمشيو الحزب؟ شكرا لك.
مساء الخير، شكرا. كاميليا رويان. كاميليا رويان من منظمة أوكسفام. أنا المداخلة ديالي كنشكر في البداية الأستاذة سناء أستاذ زكريا على المداخلتين. أنا السؤال الأول ديالي هو كيتعلق بال au-delà de la participation politique des femmes, est-ce qu'il y a eu une analyse les programmes électoraux, la place ou la position des femmes au sein de ces programmes, que ce soit au niveau de l'élaboration ou au niveau du contenu des programmes électoraux? Est-ce que ce sont des programmes qui impliquent les femmes, qui prennent en considération les besoins réels des femmes, ou là des programmes génériques اللي ما كياخذوش بعين الاعتبار هاد الحاجيات الخاصه. النقطه الثانيه اللي بغيت نطرق ليها وكنظن ان من واحد الناحيه غادا تجاوب على التدخل ديال السينابيل، هي الاهميه ديال العمل على الاسباب البنيويه اللي كتخلي المشاركه ديال النساء في السياسه ضعيفه الى حد ما. هاد الاسباب نقدروا نلخصوها تو بيتمون بالمعايير الاجتماعيه والثقافيه اللي سائده في المجتمع. وهنا كيبان حتى الدور ديال المجتمع المدني في التحسيس حول هاد التغيير، من اجل التغيير ديال هاد المعايير، وهذا الشيء اللي ممكن انه يساهم في تحسين ديال المشاركه ديال النساء في السياسه. سؤال ثالث كذلك كيتعلق فاش كيوصلوا هاد النساء لي كونساي كومونو ولا لي كونساي ريجيونو، شنو هما لي بوزيسيون اللي كيتعطاو ليهم في وسط هاد لي كونساي؟ واش دائما كنردوهم غير مستشارات بحال اللي قالت الاستاذه عائشه انهم ديكور هما كاينين محطوطين هنايا غادي نحطوهم كمستشارات، ولا انهم في هاد لي كونساي كومونو كيكون عندهم واحد لو بوفوار ديسيزيونيل، كتكون عندهم واحد القوه ديال الاقتراح وديال المشاركه؟ شكرا. Pour la première question de Silhlou, je me permets, c'est une question posée à l'Aïcha, mais je me permets également de répondre. Les femmes militent au sein des partis politiques. Ils ne sont pas là pour le décor, ils militent. Mais moi, c'est un avis personnel, je crois. C'est qu'au moment où il y a présentation pour des postes de décision, que ce soit pour la présidence d'un parti ou quelque chose, les femmes ne seront jamais demandeuses. Ça, c'est à mon avis. Ils ne vont pas se présenter d'elles-mêmes. Ils vont attendre que les autres reconnaissent leur juste valeur. Mais ils ne seront pas là. Ils ne vont pas se mettre en avant pour dire « moi, je veux être ». Je crois que c'est le plus grand défaut des femmes. C'est qu'ils ne se mettent pas en avant. Mais ils militent. Ils militent pour avoir un accès équitable et égalitaire pour ces postes de décision. Donc, normalement, il doit y avoir un mécanisme démocratique, égalitaire au sein des partis politiques pour mettre les femmes en avant. Ça, c'est pour la première question. Pour l'analyse des programmes, moi personnellement, et je ne sais pas pour Zakaria, on n'a pas fait d'analyse des programmes parce que moi j'étais vraiment sur un terrain ethnographique, ça veut dire il y avait une immersion dans une campagne électorale et donc j'étais en relation avec là où j'étais, avec la candidate, avec le parti politique de la candidate, mais il y aura sûrement des associations, qui vont travailler, qui vont analyser, et d'autres chercheurs au niveau de la recherche, il y aura sûrement d'autres chercheurs qui ont travaillé sur les programmes, sur une analyse genre et une analyse des programmes électoraux. Pour la question de la participation dans les communes, donc là je vais parler
mon expérience comme actrice ou comme acteur associative ou actrice de la société civile. Donc, à partir de cette expérience, ce que je peux dire, c'est que les femmes, quand il arrive au conseil, quand il arrive à la tête des communes, quand il arrive à la tête des conseils communaux, elle arrive à créer le changement. Ça, on l'a vu. Et il y a tout un travail qui était fait sur les résultats, sur le travail des femmes qui ont présidé des communes pour mesurer l'impact, surtout sur les femmes dans ces communes. Et donc, il arrive à créer un changement à l'intérieur. Mais après, toute la question, c'est quand on parle au niveau local, et je crois que Zakaria, il en a parlé, il y a d'autres mécanismes qui se mettent en marche, qui empêchent qu'il y ait qu'une femme reconduise une expérience au niveau local. Il y a d'autres éléments qui se mettent en jeu et qui influencent cette participation des femmes, que ce soit dans le rural par rapport à tout ce qui est social et culturel, que ce soit au niveau des collectivités, des communes urbaines, là où il y a d'autres facteurs qui interviennent pour qu'il y ait une sorte de blocage pour que les femmes ne reconduisent pas. Donc voilà. Pour répondre, c'est Nabil. Je crois que vraiment, enfin, les femmes dans les partis politiques, bon, elles existent, elles travaillent. Et vous savez, les premiers partis politiques, bon, enfin, Hizb Istiqlal, Hizb Shura, etc., ils avaient les moussayirat, c'est-à-dire des animatrices. Quel était leur rôle? Elles allaient dans les foyers, etc., pour expliquer, enfin, un petit peu l'idéologie de l'Istiqlal, que Sa Majesté Mohamed V doit revenir, qu'il faut cotiser, donner un petit peu d'argent, qu'il faut aider les jeunes du milieu rural qui arrivent dans les villes pour les aider quand ils sont des étudiants, etc. Donc, elles étaient guidées par les chefs des partis politiques. Dans les nouveaux partis, quand les femmes se sont réveillées pour dire leurs mots, ben, ce n'était pas toujours accepté. On nous a toujours dit que vraiment, vous êtes la contradiction secondaire. La contradiction principale, c'est d'installer la démocratie. Il faut qu'on soit un pays démocratique, il faut qu'on ait un parlement démocratique, etc. La question de la femme, elle va se régler après. D'abord, notre combat, c'était d'abord à l'intérieur du parti, pour dire que vraiment, elle doit être intégrée dans le programme général du parti. Et c'est pour cela qu'on a attendu jusqu'en 1975, dans le congrès de 1975, pour présenter donc un document spécifique sur la femme. Mais depuis, la femme, elle avait sa place, elle avait son mot à dire, mais on était dans une autre situation. On n'était pas dans une situation où tu vas être coopté par le pouvoir, où il y avait, enfin, je ne sais pas moi, pour le Parlement, Hassan II bloquait enfin toute élection de femmes au Parlement. Il fallait attendre 1993 et puis qu'il y ait vraiment la coalition entre les deux partis, l'Istiqlal et l'USFP, pour présenter les deux femmes ensemble, Benanis Meres et Badi Asqali. Donc, et depuis lors, donc, le blocage venait des partis. Parce que quand la compétition existe, elle existe entre les hommes, elle n'existe pas entre un homme et une femme. Et ce sont les hommes très souvent qui l'emportent. Donc vraiment l'idéologie patriarcale reste dominante à l'intérieur des partis politiques et jusqu'à nouvel ordre. Et quand je dis qu'il faut être protégé pour arriver, c'est-à-dire les esprits libres, les outspoken, les femmes qui s'expriment et qui refusent d'être sous la tutelle de quelqu'un, ben, on les refuse. Et je crois que, enfin, dans tous les autres partis, j'ai l'impression que c'est la même chose. D'après ce que les jeunes racontent, d'après ce que les femmes racontent, il y a quand même cette situation. On te permet d'arriver, mais maintenant, ils ont trouvé la voie du quota et tout le monde est libre.
Donc, on est bien, il y a un quota, ils sont dans le quota. Bon, laissez-nous vraiment les circonscriptions locales pour les hommes. Mais ce sont les femmes qui ont bataillé pour qu'il y ait aussi 25 à 30% de femmes dans les instances des partis. Et ça n'a pas été donné. C'était un combat de longue haleine. Et je crois que ça il faut l'attribuer quand même à une société dont les mentalités évoluent très lentement en ce qui concerne la question du genre. Voilà, très peu. Et les femmes évoluent beaucoup plus vite que les hommes. Quand même, il ne faut pas être pessimiste. Non, oui, il y a une évolution. Bon, quand on voit, moi, des fois, je vois enfin des choses, des comportements, je me dis vraiment qu'on est dans la régression totale. Quelques jours après, tu te trouves dans une situation. Il y a une plateforme de situations qui sont tellement diversifiées qu'on ne peut pas vraiment dire que le Maroc n'évolue pas. Le Maroc est un pays en ébullition. Un pays qui est tiraillé d'un côté et de l'autre. Il y a des forces de résistance qui sont encore très, très fortes. Et il y a des forces de changement qui des fois, tu te dis, est-ce que je suis au Maroc ou je suis vraiment ailleurs? Alors, donc, les partis politiques, ils ont leur rôle. Mais ce que je dis des partis politiques, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup changé. C'est vraiment qu'ils sont restés dans leur structure masculine de domination, vraiment même au niveau du dialogue. Le dialogue peut-être, on dit aux gens qu'on dialogue, et ça vraiment je l'ai dit toujours, parce que tu peux avoir une assistante enfin je ne sais pas moi, pas un bureau politique, mais un conseil national de 300 personnes, ils peuvent disserter toute une journée, et le soir, bon, c'est que toi tu as pris tes notes, etc. Et tu dis voilà, on est sorti avec ça. Tout le monde est mécontent, mais il y a une partie qui est contente, et vraiment il y a des acclamations, et tout le monde sort les mécontents d'un côté, les contents de l'autre. Donc, il n'y a pas, c'est-à-dire, disons, la pensée démocratique, elle n'est pas incrustée encore dans ces partis politiques. Ils affichent la démocratie, mais dans leur pratique, moi, je trouve qu'ils sont antidémocratiques. Bon. Donc, on va dire... Je veux dire, pour la première question, le vote dans le rural, d'abord, scientifiquement, l'État ou le Makhzen, ce n'est pas une entité homogène. De qui on parle? On parle d'acteurs sociaux dans lesquels il y en a beaucoup. Donc, même si on prend l'hypothèse du Makhzen qui veut un tel parti ou un tel candidat, le fait de vouloir ne veut pas dire, c'est pas un gage de réussite. Parce que, et ça, on l'a observé sur le terrain. C'est pas, même quand il y a, par exemple, un haut fonctionnaire qui veut, ou là, on a la rumeur dans un territoire que tel candidat il est appuyé par un tel ou un tel dans le Makhzen, et ça ne veut pas dire que c'est un gage de réussite, parce que c'est qui? Lui, il a un enjeu. Mais tout l'organigramme administratif, il a d'autres enjeux. Parfois, le Mqaddam, c'est quelqu'un de la tribu. Donc, même si son supérieur, il va lui dire autre, il ne va pas lui se mettre contre. Et du coup, c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de cette complexité, parce qu'elle est à documenter et qui nous ressort aussi de ces groupes très homogènes. Donc, sinon, là aussi, pour la présence des partis par rapport à la tribu, ce n'est je ne veux pas dire la faute à quelqu'un, mais c'est la faute à personne. Mais c'est des choses qui doivent se faire. Un parti politique, par définition, c'est un parti qui encadre la société, qui doit mobiliser. D'accord? Donc, si un parti n'existe pas dans un territoire ou dans une localité,
d'abord, peut-être qu'il a de la résistance ou aussi qu'il ne fait pas son travail. Parce que là aussi, les partis politiques, c'est pour ça que j'ai parlé de le premier profil un peu de la trajectoire de la femme partisane. C'est une femme qui se construit. Se construire dans un parti, c'est un investissement énorme en termes de temps. C'est une carrière partisane. Donc, on parle de 20 ans, 25 ans, 30 ans de formation partisane. Et du coup, ce qu'on a vu dans les territoires, c'est que, surtout dans les jeunes ruraux à travers la thèse de Hind, vous avez deux choix. Donc, soit la trajectoire partisane, qui est très longue, donc, soit la trajectoire notabilière. Et là, on parle de l'héritage. On est fils de notable. On ne va pas le devenir. Donc, pour échapper aux deux trajectoires qui sont d'un côté longue et d'une coûteuse, on va se former dans l'associatif. Et c'est là où la société civile, elle a toute sa place en termes d'encadrement, mais aussi en termes de formation. Et du coup, on voit beaucoup de jeunes élus, même non jeunes, parce que la notabilité c'est aussi saisie de la société civile. Donc, on voit il y a une telle construction dans la trajectoire qui permet des raccourcis. Voilà. Pour le programme, c'est... التمييز الإيجابي وقال شنو الصداقة سي الحلوة شنو Alors là, c'est la plus grande violence que subissent les femmes, que ce soit au Parlement, que ce soit dans les communes, quand on leur dit qu'ils sont venus sadaqa, alors que Zakaria, il vient de dire que pour se forger une carrière, c'est tout un travail à l'intérieur des partis politiques et à l'extérieur des partis politiques, et tout un travail de formation, tout un travail d'autoconstruction, parce que parfois c'est un travail d'autoconstruction, et en termes de tout ce travail, on vient de leur dire que c'est le résultat d'Yel Sadaqa, d'Yel non, désolé, vous m'avez pas compris. Non, je suis désolé, vous m'avez pas compris. J'ai la plus grande estime pour les femmes. Elles sont. S'il n'y avait pas les femmes au Maroc, il n'y aurait pas de Maroc. Moi, je vous parle du quota. Non, je n'en doute pas. Voilà, c'est tout. Moi, le quota, je suis contre. C'est tout ce que je veux dire. Voilà, je n'en doute pas. Mais le quota, c'est la seule, jusqu'à aujourd'hui, c'est la seule mesure qui permet aux femmes d'arriver au poste de décision politique. Et s'il arrive par le quota, c'est pas du tout sadaqa. Moi, je me suis juste saisie de la phrase parce que c'est ça que les femmes entendent au sein des parlements et au sein des conseils communaux. C'est juste, et ça, c'est la plus grande violence qu'ils subissent de la part des autres politiciens qui sont avec eux, soit au Parlement, soit dans les conseils communaux. Bon, il y a une question enfin, qui est adressée à toi, Sana. Donc, c'est de l'Aïdinza. Ma question est pour Madame Belli. Vous avez dit que les femmes attendent qu'elles soient présentées lors d'un programme électoral et n'ont pas cette capacité à se mettre en avant. Aussi, vous avez parlé au début de la discrimination numérique dont elles ont été victimes. Trop jeunes, trop vieilles, trop belles. Ma question est la suivante. À votre avis, est-ce que cet handicap est lié à son corps ou à ses capacités intellectuelles? Juste quand j'ai parlé que les femmes ne se mettent pas en avant, c'est pas par rapport aux élections quand ils se présentent. On a parlé, je crois qu'on parlait du fait qu'ils ne sont pas présidentes de des postes de décision, ça veut dire ministrable ou autre. Donc là, on a parlé que les femmes, quand il y a ces décisions, ils ne se mettent pas en avant parce qu'ils sont plus, à mon sens, dans des attentes plus démocratiques et plus égalitaires. C'est-à-dire, ils attendent qu'il y ait un mécanisme démocratique de choix, un mécanisme égalitaire de choix. Donc voilà. Pour les élections, c'est une autre histoire. Pour la violence numérique,
j'ai pas retenu l'explication qu'il a donnée. Il a dit est-ce que c'est un handicap par rapport au corps, mais c'est juste, on parle de violence, une violence qui réduit la femme avec toutes ses capacités intellectuelles. Je crois que moi, je pense que vraiment pour le système de quotas, il est important. Il a vraiment plu, vraiment, maintenant, on est passé quand même d'un pourcentage de femmes d'une trentaine à 90, 96 au Parlement aujourd'hui. Vraiment, c'est bénéfique. Donc, pas seulement pour l'image du Maroc à l'extérieur, mais aussi pour l'image du Maroc à l'intérieur. Parce que bon, il y a certaines qui sont venues de façon comme ça infortuite, il y a d'autres qui ont bataillé, qui étaient entêtées et qui voulaient arriver et qui voulaient réussir et qui ont des plans de travail, disons, pour réussir à l'intérieur, pour réussir leur mission. Il y a encore enfin, de grands déficits. De grands déficits, c'est que vraiment pour moi, enfin, le quota, c'est une transition. On sait qu'on va le dépasser dans 5 ans, dans 10 ans. On ne va pas le garder éternellement. Et on va obliger les partis politiques à faire des listes électorales avec 50%, 50%. Et comme ça, les femmes rentreraient dans l'arène électorale. Et puis, elles vont tester leur capacité à affronter enfin, la population, leur désir aussi d'y aller, et puis aussi les réseaux, comme a dit Zakaria, parce qu'il faut des réseaux, il faut enfin, que tu sois connu, tu ne peux pas être parachuté comme ça, disons, avec le quota et ces listes régionales, tu peux parachuter des gens et ils sont élus. Il y a les 3 ou 4 ou 5 ou 10, les premiers qui vont être élus, et puis c'est tout. Alors que là, vraiment, c'est tout un travail, et un travail qui suppose une énergie physique, une énergie intellectuelle, des connaissances, et puis une préparation à long terme. On ne vient pas pour se présenter dans une circonscription d'un jour à l'autre, mais on prépare son travail à l'avance. Et c'est ça, vraiment, on doit avoir cette vision. Est-ce que vraiment, dans les élections, je ne sais pas moi, dans 10 ans, est-ce qu'on va arriver quand même à sauter cette question de quotas, à ne plus avoir de quotas et à obliger les partis? Et là, vraiment, quand ils les obligent, ils vont réviser leur carte de l'intérieur. Ils vont former des femmes compétentes pour qu'elles soient demain dans les conseils locaux ou dans les communes compétentes pour gérer leur travail. Et j'estime, c'est bon maintenant, je crois que tout le monde est satisfait du quota. C'est tout ce que moi je vois vraiment, tout le monde est satisfait et tout le monde a trouvé sa place. Le ministère de l'Intérieur est heureux, donc tout est bien, donc on a des femmes, etc. Les partis politiques sont gentils, etc. Bon, et puis, mais enfin, donc la démocratie en elle-même et la participation des femmes, parce que même, je ne sais pas, moi j'étais étonnée en lisant juste la déclaration du gouvernement. Dans la déclaration du gouvernement, il n'y a pas une seule fois le mot égalité ni le mot parité. Comment se fait-il vraiment qu'avec 7 femmes au gouvernement, avec autant de femmes au Parlement, on ne parle plus maintenant d'égalité ni de parité? Comment se fait-il que le seul ministère qu'on avait et qui s'appelait le ministère enfin, de la famille, de développement social et de l'égalité, on a enlevé égalité, on a parlé maintenant de l'intégration sociale. On va nous intégrer où? Et on est toutes des femmes, donc je ne veux pas vraiment, quand on parle, vraiment, on va parler des femmes démunies, des femmes qu'on va aider, des femmes qu'on va soutenir, etc. Donc c'est une politique de bien-être et non pas une politique de changement. Il n'y a pas de changement dans tout ça. On va améliorer la situation de ces populations, rien d'autre. Et puis, bon, ces femmes, on a des femmes compétentes et vraiment, on leur rend honneur. Enfin, elles vont faire leur travail comme elles peuvent dans le contexte actuel, avec les hommes qui sont là aussi et qui ne sont pas du tout très faciles à gérer, mais elles sont là. Et ce que nous estimons, c'est que bon, ce groupe réussisse, mais aussi qu'ils réussissent à instaurer une nouvelle politique pour les élections à venir. Est-ce qu'il y a d'autres? Tiens, te féliciter, ma chère Aïcha, d'avoir inauguré cette
ce café littéraire à la mémoire de Madame Nessi en parlant en arabe. Maintenant, je parle en français tout simplement pour dire que ce n'est pas parce que nous vieillissons que nous devons abandonner le combat. C'est tout. D'autres questions? Un petit fruit? Ben, je vous remercie infiniment. Je remercie nos deux conférenciers qui se sont déplacés de Casablanca. Je remercie aussi les intervenants enfin, online. Et je crois que vraiment cette question ne nécessite pas seulement un débat, elle nécessite plusieurs débats. Et je pense aussi avec, disons, la publication des résultats, etc., qu'il y ait quand même des groupes à l'intérieur des universités qui travaillent là-dessus, que les associations aussi se mobilisent pour clarifier les choses et qu'on dise les choses telles qu'elles le veuillent. Parce que si on est engagé dans un nouveau processus démocratique, si on a aussi un nouveau projet de développement, il faut que la femme y soit, et y soit selon les termes de la Constitution, c'est-à-dire dans un cadre de parité et d'égalité, mais pas de colmatage des brèches seulement. Et juste pour finir, et en hommage à mon amie Fatima Al-Mernissi, et en hommage aussi à toutes ces femmes qui se sont engagées dans ces élections et qui ont vraiment bataillé pour gagner, à toutes ces élus locaux aussi qui vivent enfin, dans la proximité et qui ont envie de faire quelque chose pour ce pays et pour leur région ou leur commune. Je dédie ce petit poème. Je crois que nous partageons ensemble ce soir pour clore sur une note positive et pour dire que vraiment que nous sommes optimistes et nous continuons la lutte, comme a dit Silhlo. Qui pourrait la blâmer si elle désire s'envoler loin des prédateurs et nouveaux échus? Elle est censée jacasser, non s'exprimer. Elle a le droit de parler, non de discuter. Elle est préposée à l'écoute, son éloquence réfutée. Elle peut être intelligente, jamais indépendante, toujours exécutrice, par occasion conceptrice. Elle accouche de bébés, évite de dévoiler ses idées. Elle assume les interprétations erronées, sans dire « vous vous êtes trompé ». Personne ne désire qu'elle fascine, on la veut invisible. Sa plume pourtant écrit l'avenir, car elle a tourné la page du passé.